ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहातावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्।
नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः गीतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं ईदृशं ह्यजनेनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरी कवितं वा जगदीश कामहे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि हैनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये नयनं गलद् अश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचित्तम् कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरताम् हिनस्तु मामदर्शनां मर्महतां करोतु वां यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 50 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಾನೃತಂ ತವ ತಚ್ಚಾಪಿ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಬ್ರವೀಷಿ ಭೋಃ ಅವಿಜ್ಞಾಯ ಪರಂ ಮತ ಏತಾವತ್ ತ್ವಂ ಯತೋ ಹಿ ಮೇ. शब्दार्थ न not unwritten false tava of
yours, that. Cha also, api, as you have stated, yatha, in the matter of. Mam, of myself, prabhavishi, as you describe, boho, O my son, avidnyaya, without knowing, param, the supreme, mataha, beyond myself, etavat, all that you have spoken, tvam, yourself, yataha, for the reason of he certainly may about me. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರಿಂದ ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್. Whatever you have spoken about me is not false, because unless and until one is aware of the personality of Godhead, who is the ultimate truth, beyond me, one is sure to be illusioned by observing my powerful activities. Hare Krishna. ನಾರದರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೀಗ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದೀವೀಗ. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. 9ನೇ ಶ್ಲೋಕನೇ. ಬ್ರಹ್ಮ ಉವಾಚ. Lord Brahma said, my dear boy Narada, being merciful to all, including me, you have asked all these questions because I have been inspired to see into the prowess of the Almighty Personality of Godhead. ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಏನು ಈ ವಿಷಯ, ಎದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸರೆಂಡರ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಲಾರ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋ ಯೂಸ್. ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಏನಾದ ಪ್ರಯೋಜನ? ಏನು? ಸರೆಂಡರ್ ಆದ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋಪಹತ ಸ್ವಭಾವ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಧರ್ಮ ಸಮೂಢ ಯಚ್ಛ್ರೇಯಾನ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ಸರೆಂಡರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಶಬ್ದದ ಲಿಸನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಲಿಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದು ಒಂದಾಯಿತು, ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡೋದು. ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಲಾರ್ದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದು, ಹಂಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸರೆಂಡರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ, ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ದ ಕೂತ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕಡೆಗೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ್, ಎರಡನೇದು ಶರಣ ಆಗಲಾರ್ದ,
ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಕು. ಮೂರನೇದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋದು? ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುರುಗಳು, ತತ್ವದರ್ಶನ, ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆನ ನಮ್ರತಾ ಭಾವನಾದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ಸೇವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಇದೇ ಸರೆಂಡರ್. ಸೇವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವಿದೌಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯನೊಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಗುರುಗಳು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅದಪ್ಪ ಮಗನೇ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬಾಯ್. ನಾರದರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ನೀನು ಕೃಪಾ ತೋರಿತಾ ಇದ್ದಿ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಟು ಆಲ್. ನಾವು ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು, ಕೃಪಾದ ಸಾಗರ, ಪತಿತಾನಾಂ ಭಾವನೆಗೂ ವೈಷ್ಣವಿಗೂ. ಪತಿತರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಾರದರು ಕೃಪಾಲು, ಮ್ಯಾಗ್ನಾನಿಮಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೂ ನೀನು ಕೃಪಾ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಏನದ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಯ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರು, ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರು ವಕ್ತ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋರು ಶ್ರೋತ್ರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣಗೆ 5,000 ವರ್ಷದಿಂದ, ಬರೇ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಲ್ಲ. ನಾರದರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಶುಕಮುನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಶುಕಮುನಿ, ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನನಗೂ ಲಾಭದಾಯಕ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ ಮೈಟಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಭಗವಂತಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೂ ಲಾಭ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಭ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗತಃ ಪ್ರಾಣ ಬೋಧಯಂತ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ. ಹಾಳು ಹರಟಿ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹರಟಿ ಹೊಡೀರಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ವಾಚೋ ವೇಗಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಮಾತಾಡ್ರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಇದು ಬೇಡ, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕಥಾ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು, ಇವು ಏನೇನೋ ವಾರದ್ದು ಏನೇನೋ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಿಲ್ಲ, ಏನು ಲಾಭಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು 50ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್ಸ್. ನಾರದರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೂ. ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಗಾಡೆಡ್ who is the ultimate truth. Beyond me, one is sure to be illusioned by observing my prowess, powerful activities. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅರೆ ಇವರೇ ದೇವರು ಅಂತ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾರೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ, ಇಂದಿರ, ಚಂದ್ರ, ರುದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರಿರಾಮ ಒಬ್ಬನೇ, ಏಕಲೇ ಈಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ. ಆರ ಸಬ್
ಅವರೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕತ್ರ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಭಜನ್ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ, ಅದು ಗಣಪತಿ ಮೇಲೆ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ದೇವ ಓ ದೇವ, ಗಣಪತಿ ದೇವ, ತುಮ್ಸೆ ಬಡ್ಕರ್ ಕಾನ್, ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರಿಲ್ಲ. और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन? ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರೊಳಗೆ ನನಗಿನ್ನ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದ್ದಾರ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಬೇಕು. ಆವಾಗ ತಿಳಿತು ಗಣಪತಿ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್, ನೋ ಡೌಟ್. ವಿಘ್ನೇಶ ಆರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅವಿಜ್ಞಾ ಸ್ವರಾಟ್, ಯಾರು? ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ವಾಸುದೇವ, ಅವನೇ ಅವಿಜ್ಞಾ ಸ್ವರಾಟ್. ಯಾರು ಸ್ವರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ದ ಫ್ರಾಗ್ ಇನ್ ದ ವೆಲ್. Logic illustrates that a frog residing in the atmosphere and boundary of a well cannot imagine the length and breadth of the gigantic ocean. Such a frog, when informed of the gigantic length and breadth of the ocean, first of all, does not believe that there is such an ocean. And if someone assures him that factually there is such a thing, with the frog, then begins to measure it by imagination, by means of pumping its belly as far as possible, with the result that the tiny abdomen of the frog bursts and the poor frog dies without any experience of the actual ocean. Similarly, the material scientists also want to challenge the inconceivable potency of the Lord by measuring him with their frog-like brain and their scientific achievements, but at the end they simply die unsuccessfully like the frog. ಇದು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ, ನ್ಯಾಯ, ಲಾಜಿಕ್. ಏನದ ನ್ಯಾಯ ಹೆಸರು? ಕೂಪ ಮಂಡುಕ ನ್ಯಾಯ. ಕೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವಿ, ಮಂಡುಕ ಕಪ್ಪಿ, ಕೂಪ ಮಂಡುಕ ನ್ಯಾಯ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿ ಇತ್ತಂತ, ಈಗ ಓದಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನೇಕ ಕಪ್ಪಿ ಇತ್ತು. ಅದರ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಪ್ಪು ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಿ ಕೂಡಿ ಈ ಕಪ್ಪಿಗ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಗ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಾವಿ ಒಳಗೆ. ಏಯ್, ನೀನು ಯಾರೋ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಸಮುದ್ರದ ಕಪ್ಪೆ ಹೇಳ್ತು, ನಾನು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬಂದೀನಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ? ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾನ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಪ್ಪಿ ಬಾವಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಕಪ್ಪಿ ಬಾವಿ ಆಗದ ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಅದು, ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗ, ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟ್ಯದ, ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯೋದ. ಈಗ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಎಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲ ಬೋಗಸ್. ಇಲ್ಲ, ಖರನದ ಸಮುದ್ರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ, ನನ್ನ ಬಾವಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ, ಬಾಯಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಾವಿ ಸುತ್ತಾಡಿಸ್ತು. ಉದ್ದ ಅಗಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿ, ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದ ಬಾವಿ ನಮ್ದು.
ಸಮುದ್ರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದದ, ಆ ಕಪ್ಪಿ ನಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಸಮುದ್ರದ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಭಾಳ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ಇದೆ. ಸಮುದ್ರ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು. ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದದ? 2 ಪಟ್ಟು 3 ಪಟ್ಟು 4 ಪಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬಿಸ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾ ಢಾಪ್ ಅಂತ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಮಂಡುಕ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿರ್ತಾವ, ಅವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗೆ ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟ ನೋ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಆಲ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೋಲ್, ನೋ 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 ವಿ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಇಂಥವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರ, ಕಪ್ಪಿಗತೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮನ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಯಾವುದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸೋಣಂತ. Sometimes a materially powerful man is accepted as God or the incarnation of God without any knowledge of the factual God. Such a material assessment may be gradually extended with the attempt, and the attempt may reach to the highest limits of Brahmaji, who is the topmost living being within the universe and has a duration of life unimaginable to the material scientist. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಅವರೇ ದೇವರು. ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತೋ. ಯಾರೋ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಅವರೇ ದೇವರು. ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಮಾರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದೇವರಲ್ಲ, ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶ್ರೀಮಂತರು, ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇ ದೇವರು. ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ, ಇವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟೈಟಲ್, ಅವರೇ ದೇವರು. ಅಥವಾ ಈಗಂತೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಂತ. ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ನಿಮ್ಮಂಥವನ್ನೇ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಂತ. ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತ್ತು, ಸೀಸನ್ ಜೋರು ನಡೆದಿತ್ತಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರಂತ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದು ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರ. ಏನು ಬರೆದಾರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರದಾಗ, ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರದಾಗ, ಸಚಿನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಗಾಡ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರಿಲಿಜನ್. ಸಚಿನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಈಗೆಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ಯಾರ, ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಈಗ ವಿರಾಟ ಏನೇನೋ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಸಚಿನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಗಾಡ್, ಸಚಿನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರಿಲಿಜನ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಇದು ಭಕ್ತರ ನೋಡಿ ಏನು ತಿದ್ದಿದ್ರು ಅದನ್ನು. ಸಚ್ಚಿನಂದನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಗಾಡ್. ಸಚ್ಚಿನಂದನ್ ಅಂದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು. ಸಚ್ಚಿನಂದನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಗಾಡ್. ಭಾಗವತಂ ಈಸ್ ಅವರ್ ರಿಲಿಜನ್. ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವೆರಿ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್, ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ರಜನಿಕಾಂತ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಪೂಜಾ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡೀವಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಬಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ನ ಇದನ್ನು, ಓದಿನ ನಾನು. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಂತ ಏನೋ
ಟೆಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂತ. ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಾರಂತ. ಇನ್ನು ಓದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಐತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಗತೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಚಾಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂತ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಜನ ಏನೇನೋ ಪೂಜಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಶುರು, ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್, ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್, ಓ ಬಿಗ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್, ಫಿಲಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್, ಅಡೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪೂಜಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವರೇ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಾಬಾ, ಆ ಬಾಬಾ, ಈ ಬಾಬಾ, ಎಷ್ಟೋ ಬಾಬಾ ಸತ್ತೋದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಅವರು ದೇವ್ರು ಅನ್ಕೋತ ಹೋದರು. ಕೆಲವು ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲ ಜೈಲ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗೂ ಜೈಲ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ರೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಅನ್ಬೇಕಂತ. ಈಸ್ ಗಾಡ್? ನೋ, ಈಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ದೇವರ ಒಬ್ಬನೇ, GOD, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು, ಇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರ, ವರುಣ, ವಾಯು, ರುದ್ರ, ಎಲ್ಲ 33 ಕೋಟಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆರ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ಅವನು ಅನೇಕ ರೂಪ. ರಾಮಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದ 27ನೇ ತಾರೀಕು ರಾಮ ಅವತಾರ, ನರಸಿಂಹ, ವಾಮನ, ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ. ಅವನೂ ರೂಪ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ. ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತಾ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಸಹಸ್ರ ಯುಗ ಪರ್ಯಂತಂ. ಏನು ಅರ್ಥ? ಇಲ್ಲೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಾಗ 1,000 ಯುಗ. 1000 ಯುಗ, ಸತ್ಯ, ತ್ರೇತಾ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿ, 4 ಯುಗ. ಇವು 4 1000 ಯುಗ ದಾಟ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರದು 12 ತಾಸು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಾಗ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1000 ಯುಗ ದಾಟಿರ್ತದೆ 4 ರಂಗ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ 12 ತಾಸು. ಏನಾಯ್ತು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ 12 ತಾಸು ರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಇಂಥ 30 ದಿವಸ 1 ತಿಂಗಳ, ಇಂಥ 365 ದಿವಸ 1 ವರ್ಷ, ಇಂಥ 100 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರದು. ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ. ಟೈಮ್, ಇದು ಟೈಮ್ ಏನದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹಿಂಗವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ದಾಗ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬದಲಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿನೇ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂರ್ಯ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಹುಳ, ಈ ಮಳೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ಬರ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ರಕ್ಕಿ ಇರ್ತದೆ, ಮಳೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಳ ಬಂದು ಲೈಟ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕೋದು ಕೂತಿರ್ತಾವೆ ಕೆಳಗೆ, ಅವು ಬೀಳ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಚಕ್ 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 ತಿಂತಿರ್ತದೆ. ಏನೇನು ನಿಜ ನಮ್ಮವ್ವ. ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಹುಳನೂ ಆದ್ವಿ, ಹಲ್ಲಿನೂ ಆದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಆದ್ವಿ. ಈಗ ಆ ಹುಳ ಅದರ ಲೆಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್ ಸತ್ತೋತದ. ಅದರ ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್ ಅದರ ಲೆಕ್ಕದಾಗ 100 ವರ್ಷನೇ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದರ ಲೆಕ್ಕಲೆ, ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಲೆ 100 ವರ್ಷ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟೈಮ್. ಇದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನಮಗೆ 100 ವರ್ಷ ಏನು ರೀ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಉಂಟದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ 26 ಶುರು ಆಗಿ 20ನೇ ತಾರೀಕು, ಅದು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಮುಗಿದೋತು. ಇನ್ನೊಂದು 10-11 ದಿವಸ ಮಾರ್ಚ್ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೂ ಹಂಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ 12 ತಾಸು ಹೋತಲ್ಪ ಮುಗೀತು ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂತ ಅವರು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗಿಲ್ಲಿ 1000 ಯುಗ ಆಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ 12 ತಾಸಿಗಂತೇನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ 12 ತಾಸು ಹೋಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ? As we get information from the most authentic book of knowledge, Bhagavad Gita 8.17, Brahma's one day and night is calculated to some hundreds of thousands of years on our planet. This long duration of life may not be believed by the frog in the well, but persons who have a realization of the truths mentioned in Bhagavad Gita accept the existence of great personalities who creates the variegatedness of the complete universe. It is understood from the revealed scriptures that the Brahmaji of this universe is younger than all other Brahmas in charge of many universes beyond this, but none of them can be equal to the personality of Godhead. ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಈಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಫ್ರಾಗ್ ಇನ್ ದ ವೆಲ್, ಕಪ್ಪಿ ಬಾವಿ ಒಳಗಿದ್ದಿತ್ತು, ಆ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಏನು ತಿಳಿತದೆ? ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೀರಿ ಇವೆಲ್ಲ, 4 ತಲೆ ಅಂತ ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 7 ಸಮುದ್ರವ ಅಂತಾರೆ, ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿದೆ. ಒಂದದ ಉಪ್ಪಿಂದದ, ಅದು ನಂಬ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ನೋಡಿವಲ್ಲ. ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು. ಏನು ನಾವು ಅನುಭವದಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಕತೆ ನಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸರಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 3 ಅಂಶ ನೀರದ, 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಅಲ್ಲೇನು ಜೀವದ, ಹೆಂಗೆ ನಡೆದದ? ಅಲ್ಲೂ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಪೀಕ್ಸ್ ಅವಂತಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಒಳಗೆ. ಯಾರು ನೋಡ್ಯಾರ ಅವನ್ನ? ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಚತುರ್ಮುಖಿ ಬ್ರಹ್ಮ, 4 ತಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮೂಲ. ಬ್ರಹ್ಮ, ಮಧ್ವ, ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಯಾಕ? ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ಮುಗಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಆಲದ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬೆನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ. ಆ ವೃಕ್ಷ ಭಾಳ ಸಾಣದಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜರ ಅನ್ನೋ ಬೇಟೆಯಾಡೋ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲಿಗೆ ಭಾಳ ಬಡದ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ನೀವು. ಆ ಸಣ್ಣ ವೃಕ್ಷ ಅರ್ಥ ಏನದು? ಅದೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕವಾದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇದು ನಮ್ಮದು. ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೆಂಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ತಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ತಲೆ, ಅಲ್ಲಿ 8, 10, 20, 30, 50, 100 ತಲೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಒಂದ್ಸರಿ ದ್ವಾರಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದರಂತ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ. ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಒಳಗೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಯಾರು ಬಂದಾರ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ. ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಂತ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರಿ? ನಾನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತ? ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು, ಹಸ್ತಿನಾಪುರ.
ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಬರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ರ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಏನಂತಾರೆ, ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ? ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂದಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬರಲಿ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಲಿ, ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು? ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕಡೆಗೆ ಭೇಟಿ ಆದ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣಗ, ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಚುಟಕಿ ಹೊಡೆದ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ 10 ತಲೆ, 15, 20, 30, 40, 50, 100 ದೊಡ್ಡ ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಗತೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪ್ರಕಟ ಆದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ನಮಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ರಿ, ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ನಡೆದದೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ನಡೆದ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೇಳಿತು, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮೇಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಗವರ್ನರ್, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಯಾಕ್ರಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕದ. ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರ, ವರುಣ, ವಾಯು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇವರಂತೂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ, ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್, ತ್ರಿದೇವ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಕೆಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಅಂತದೆ, ಅದಕ್ಕಂತಾರೆ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇವೆಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಸಮಾನ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ, ಪರಾಶಕ್ತಿರ್ವಿವಿಧೈವ ಶ್ರೂಯತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬಲ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾ ನ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಕರಣಂ ಚ ವಿದ್ಯತೆ ನ ಚ ಸಮ ಊರ್ಧ್ವ ಅಧಿಕ ನ ದೃಶ್ಯತೆ. ಭಗವಂತನ ಸಮಾನ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಅವನ ಮ್ಯಾಲಂತೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನಾರದ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಸೋಲ್ಸ್. ನಾರದ್ರಿಗೇನಂತಾರ? ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಎಲ್ಲೇ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವೈಕುಂಠ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡು, ಕೈಲಾಸ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ನರಕ, ಎಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಾರದ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಾರೆ, ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಸೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ಲಿಬರೇಷನ್ he was known as Narada. Otherwise, before his liberation, he was simply a boy of a maid servant. The question may be asked, why Naradji was not aware of the Supreme Lord and why he misconceived Brahmaji to be the Supreme Lord, although actually he was not. A liberated soul is never bewildered by such a mistaken idea. So why did Naradji ask all these questions just like an ordinary man with a poor fund of knowledge? There was such bewilderment in Arjuna also, although he is eternally the associate of the Lord. Such bewilderment in Arjuna or in Narada takes place by the will of the Lord, so that others, non-liberated persons, may realize the real truth and knowledge of the Lord. ನಾರದರ ಮುಕ್ತರಿದ್ದಾರ, ಮತ್ತ್ಯಾಕಿಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಜ್ಞಾನಿಗತೆ. ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಗೀತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಅರ್ಜುನ ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ? ಏನೂ ತಿಳಿಲಾರ್ದವ್ರು ಹಂಗೆ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಕಾರ ಆ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ಅರ್ಜುನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಮುಕ್ತನೇ ಅವ, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಇರವ. ನಾರದರು ಮುಕ್ತರು, ಮತ್ತು ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ನಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ, ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಗೊತ್ತದ. ಕೃಷ್ಣನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಅರ್ಜುನ, ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಸೋಲೆ. ಆರ ಬದ್ದಿದ್ದವ್ರಂಗೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬದ್ಧ ಜೀವಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಆಗಲಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಮತ್ತು ಗೀತೋಪದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಅರ್ಜುನಗಲ್ಲ, ನಮಗಲ್ಲ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾರದರಿಗಲ್ಲ, ನಮಗಲ್ಲ. ನಾರದರು ಬಂದು ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾರದರು ಬಂದರು ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ವ್ಯಾಸರು ನಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಅವರು. ನಾರದರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಲೀಲಾ ಇಲ್ಲ ಇವು. ಸಚ್ ಬಿವಿಲ್ಡರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಓದಿದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. The doubt arising in the mind of Narada about Brahmaji's becoming all-powerful is a lesson for the frog in the well, and they may not be bewildered in misconceiving the identity of the personality of Godhead, even by comparison to a personality like Brahma. So what to speak of ordinary men who falsely pose themselves as God or an incarnation of God. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರೇ ದೇವರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಇವು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜನ ಅವರಿಗೆ ದೇವರನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಪವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೇವರಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಬೇಕು. ರಾವಣ ಸೀತಾನ ಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಸಾಧು ವೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗಿಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಇತ್ತು. ಮರೀಚಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣದ ಜಿಂಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಆ ರಾಕ್ಷಸರು ಮತ್ತು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರಿವ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹಸುರನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಆದ ಸಾಧು ವೇಷ ತಕ್ಷಣ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಓ ದೇವ್ರಿ ಅವರು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ಆಲ್ ಮೈಟಿ, ಅಭಿಜ್ಞಾ, ಫುಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅರಿವದ ಅವನಿಗೆ. ಯಾರಿಗಾಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರಿವು? ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹುಚ್ಚ ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿದ ಎಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಏನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಪ್ಪ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೀತೈತಿ, ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವ ದೇವರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫುಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್, ಎಲ್ಲನೂ ಅರಿವದ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಿ ದೇವರು. The Supreme Lord is always the Supreme, and we have tried to establish many times in these purports. No living being, even up to the standard of Brahma, cannot be one with the Lord. One should not be misled when people worship a great man as God after his death as a matter of hero worship. There are many kings like Lord Ramachandra, the king of Ayodhya, but none of them are mentioned as God in the revealed scriptures. To
To be a good king is not necessarily the qualification of being Lord Ram. ಯಾರೊಬ್ಬ ರಾಜ. There are many kings like Lord Ramachandra. ಭಾರಿ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗ. ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಓದಿವಲ್ಲ, ಭಾಗವತದಲ್ಲೇ ಓದಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ರಾಮನಂಗಿದ್ದ ಅಂತ ಬಂದದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ರಾಮನಂಗಿದ್ದ. ರಾಮಂದ ರಘುಕುಲ ಹೆಂಗದ, ರಘುಕುಲ ರೀತಿ ಚಲೆ ಆಯ್, ಪ್ರಾಣ ಜಾಯ್ ಪರ್ ವಚನ ನ ಜಾಯ್. ಇಂಥವ್ರು ಅವರಲ್ಲ. ಈ ಪರೀಕ್ಷಿತನು ಹಂಗೆ ಇದ್ದ, ಲೈಕ್ ಲಾರ್ಡ್ ರಾಮ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದೇನದ, ಇನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಾಡುವುದು. ರಾಮ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಪರೀಕ್ಷಿತನು ಹಂಗೆ ಇದ್ದ. ರಾಮ ಅದರ ಪರೀಕ್ಷಿತ ದೇವರಲ್ಲ, ರಾಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದೇವರು. ಬಾಕಿ ರಾಜರು ರಾಮನಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಖರೆ ಅವ್ರ ದೇವರಲ್ಲ. ನರದೇವತಾ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ರಾಜರಿಗೆ. ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೊರತಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲ. To be a good king is not necessarily the qualification for being Lord Rama, but to be a great personality like Krishna is the qualification for being the personality of Godhead. If we scrutinize the characters who took part in the battle of Kurukshetra, we may find that Maharaj Yudhishthira was no less a pious king like that Lord Ramachandra. But by character study, Maharaj Yudhishthira was a better moralist than Lord Krishna. Lord Krishna asked Maharaj Yudhishthira to lie, but Maharaj Yudhishthira protested. But that does not mean that Maharaj Yudhishthira could be equal to Lord Ramachandra or Lord Krishna. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು ಭಾಳ ಚಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿಗ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮಹಾರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಧರ್ಮರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ರಾಮನಲ್ಲೇನೂ ಕಡಿಮಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದ ರಾಮ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಆಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತನಂಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಧರ್ಮರಾಜ್ ಮಾರಲಿಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾರಲಿಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಂದರ್ಭದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದುಬಿಟ್ಟ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಸತ್ತಾನಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡವಾಗಿಬಿಟ್ಟ ಅಥವಾ ದೇವರೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಷ್ಟೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ. The great authorities have estimated Maharaj Yudhishthira to be a pious man, but they have accepted Lord Rama or Krishna as the personality of Godhead. ಯಾರು ಇವರು ಗ್ರೇಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್? ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು, ಮಹಾಜನ, ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಪರಮತಿ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಆಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ದೇವರೇ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಾಗಿದ್ದ, ಪುತನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ, ಏನು ತಿಳಿಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಕುಡಿತಾ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಜಕ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ, ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲಾಕೆ. ಯಾವ ಮಗು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನು? ಪೂತನ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸಾಯಿಸೇ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅವ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸೇ ಬಂದ. ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಕೊನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ.
ಆದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ತಾನೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದು ಷಡ್ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಏನೂ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರು ಹೇಳ, ಕೃಷ್ಣನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾನ 11.54 ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ವ ಅನನ್ಯಯಾ ಶಕ್ಯ ಅಹಂ ಏವ ವಿಧೋ ಅರ್ಜುನ ಜ್ಞಾತುಂ ದೃಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಚ ಪರಂತಪ. ಹೋದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ, ಯಾರು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು. ಜ್ಞಾತುಂ ದೃಷ್ಟುಂ ನೋಡಬಹುದು, ಜ್ಞಾತುಂ ದೃಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು, ಫಿಲಾಸಫಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ತಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? And no idea of anthropomorphism can be applied to him. The Lord is always the Lord, and a common living being can never be equal to him. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರೇ. ಮಧ್ವಾಚಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎರಡು, ಏನು ಈಶಾದಾಸ್ ಅದೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಇದು ಅದೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, and a common living being can never be equal to him. Shakilla. God is God, dog is dog. God cannot become dog, dog cannot become God. ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಲಾ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿಗ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು. ನಾಳೆ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣಂತ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ 7 ರಿಂದ 8 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. धन्यवाद.